خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے، خدا اپنے الہام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آج کے وائز، آج کے سپیکر، خدا کے سورما ریورنڈ لیاقت مسیح صاحب کو خدا کے کلام کے ساتھ خدا کے مذبح پر ویلکم کرتا ہوں زوردار تالیوں کے ساتھ۔ آپ خدا کے کلام کو، خدا کے خادم کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ کی تالیاں بتائیں گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے اور وہ بڑی قدرت کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ تشریف رکھیں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر۔ بلا شبہ آج کی پرستش، دعائیں، آپ کا پرجوش انداز میں نعرے مارنا، تالیاں بجا کر خداوند یسوع مسیح کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ پینٹیکاسٹل تحریک کی روح ہے۔ روح میں پرستش، روح میں دعائیں، روح میں خدا کی ستائش، اس کے نام کو جلال دینا۔ لیکن ان ساری چیزوں سے زیادہ اہم ترین منادی ہے، خدا کا کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو انسپائر کرتا ہے، ہمیں اندر سے دھو ڈالتا ہے، ہماری باطن کی تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہمارے اندر ایک نئی قوت اور شادمانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے رسولوں کے اعمال باب نمبر 2، اس کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک خدا کے زندہ کلام کا مطالعہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اور سارے خدا کے کلام کے احترام میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، کیونکہ ہمارے چرچ کی یہ روایت ہے کہ جب بھی تلاوت کلام مقدس کی جاتی ہے ایوری سنڈے، سارا چرچ خدا کی حضوری میں عقیدت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اور 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یروشلیم اور یہودیہ کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نشے میں ہے، ایسا نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر۔ ہیلیلویا۔ ہمارا آج کا ٹاپک آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سامنے لکھا ہوا ہے، پینٹیکاسٹل منادی کی لاسانیت۔ لاسانی کا مطلب ہے جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔
یاد رکھیں کہ پینٹیکاسٹل تحریک نے کسی خلا میں جنم نہیں لیا، بلکہ اس کی جڑیں کلام مقدس کے اندر موجود ہیں۔ جب اعمال کی کتاب 2 باب کے اندر 120 کی جماعت ایک بالا خانے کے اندر دعا میں ٹھہری ہوئی تھی، تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ گھر جہاں وہ بیٹھے تھے وہ گونج گیا، اور زور کی آندھی کا سا سناٹا جو ہے ان کو سنائی دیا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں ان پر آ کر ٹھہر گئی، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے بولنے کی طاقت بخشی۔ اس کی جڑیں بائبل مقدس کے اندر ہیں۔ اعمال 2 باب اس کا آغاز، کلیسیائی تحریک، کلیسیائی موومنٹ کا وہ پہلا لمحہ جب کلیسیا نے جنم لیا مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد۔ پینٹیکاسٹل تحریک میں ایک نمایاں نام ریورنڈ A.H. ہیوج کا ہے۔ یہ ایک تجربہ کار مناد، عظیم استاد اور ایک نمایاں جو ہے وہ پینٹیکاسٹل تحریک میں نام ہے۔ اس نے اس بات کا یہ دعویٰ کیا ہے کہ پینٹیکاسٹل منادی جو ہے وہ ایک لاسانی منادی ہے، اس جیسی کوئی بھی منادی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دیگر تمام کلیسیاں بھی مذہبی کام کر رہی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، فلائی کام بھی کرتے ہیں ادارے کے ساتھ مل کر، دیگر بھی تعلیمی کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن پینٹیکاسٹل کی طرح زوردار منادی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی منادی میں لاسانی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پینٹیکاسٹل منادی کا مطلب ہرگز کسی کلیسیا کے خلاف تعلیم نہیں ہے، کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے، بلکہ کسی منسٹری کے خلاف بھی بات کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ روح کے مسا کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، جس پر بھی روح القدس ٹھہرا ہو۔ پاک روح کی حضوری، پاک روح کا نزول، پاک روح کی قوت سے بھرا ہوا کوئی بھی شخص، چاہے کسی بھی منسٹری، کسی مشن، کسی ادارے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر دلیری ہو، مکاشفات سے بھرا ہوا ہو، اور اس کی منادی کے اندر خالص کلام پیش کیا جا رہا ہو، ایسا شخص جب کھڑا ہو تو یوں لگے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر شدہ شخص ہے اور روح سے بھرا ہوا شخص ہے، گویا کہ سامنے ایک عام شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو، لیکن جب وہ بولے تو ایسے لگے جیسے روح القدس کی زوردار تحریک اس کے اندر سے بول رہی ہے اور زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہ پینٹیکاسٹل تحریک ہے، اور یہ روح القدس کی مفوق الفطرت طاقت سے آتی ہے، پاک روح کے تازہ مسا سے آتی ہے، پاک روح کی قدرت جو ہے وہ انسان کے دل کی تاریکیوں کو ختم کر کے اس کے اندر خدا کے کلام کی روشنی کو پیدا کر دیتی ہے، اور یوں تاریکی اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ پینٹیکاسٹل منادی کیوں لسانی ہے؟ 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ پطرس کا پہلا واس، جب کلیسیا غیر زبانیں بول رہی تھی، ہزاروں لوگ مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ عید منائی جا رہی تھی، عید پینتیکوس، اور لاکھوں لوگ پوری دنیا سے یروشلم میں جمع ہوتے تھے، مذہبی رسومات ادا کی جا رہی تھی، قربانیاں چڑھائی جا رہی تھی، پہلے پھلوں کے ہدیے دیے جا رہے تھے، سب کچھ گزرانے جا رہے تھے۔ ایک طرف مذہبی عبادت ہو رہی تھی،
दूसरी तरफ 120 लोग एक बाला खाने में रूह में मसरूर होकर खुदा से दुआ कर रहे थे, रूह कुछ नाज़िल कर दे। रूह के भूखे होकर एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। आप याद रखें कि उन लाखों लोगों पर जो मजहब परस्ती के साथ कुर्बानियां चढ़ा रहे थे, रूह कुछ नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि रूह कुछ उन 120 पर नाज़िल हुआ जिन्होंने अपने दिल जिंदा खुदा के आगे ले दिए। तो मुखालफत भी करने वाले लाखों आगे। कोई कह रहा है ठट्ठे मार रहा है, कोई कह रहा है ये ताजा मैं के नशे में है। पतरस रसूल खड़ा हुआ, रूह से भरी हुई मनादी 14वीं आयत से 20वीं आयत तक का टेक्स्ट वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए भाइयों, जैसा कि ये तुम समझते हो यरूशलेम और यहूदिया के रहने वालों, मेरी बात कान लगाकर सुनो। जैसे तुम समझते हो कि ये नशे में है, ऐसा हरगिज नहीं है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। ये नशे की हालत नहीं है, ये रूह कुछ की मामूली की हालत है। हालेलुया। वही पतरस जो एक लोंडी से डर गया था और उसने मसीह का इनकार कर दिया था, जब रूह से भर गया, एक जोरदार पाक रूह से भरी हुई मनादी के साथ जो है उसने ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। और योएल नबी की मार्फत कहा गया सारा इक्तबास उसने पढ़कर सुना दिया। आप देखें कि खालिस कलाम योएल नबी के सहीफे का, उसके बाद ज़बूर नंबर 116 का हवाला, फिर ज़बूर नंबर 110 का हवाला। लगातार कलाम बोला जा रहा है, मुसलसल कलाम से भरा हुआ मैसेज जिसमें कलाम अहम हो। आज बहुत सारे खादिम या हमारे भाई हैं, कलाम सुनाते हैं और उसमें मरकजियत कलाम को नहीं देते। अपनी बातें, अपने किस्से, अपने अफसाने, अपनी गवाहियों की भरमार। गोया के एक शख्स कलाम नहीं पेश कर रहा, अपने आप को पेश कर रहा है। हमारी भाइयों बहनों उम्र क्या कि हम अपने आप को पेश कर रहे हैं। 40 साल होगी, 50 साल होगी, 30 साल होगी, किन्ने को काम चंगे ऐसा कर ले होंगे। इन 3-4-40 सालों में यीशु नासरी वो शख्स है जो 2000 साल से जिंदा है और अब दरबार तक जिंदा रहेगा। अगर आप सारी जिंदगी मसीह को पेश करते रहें, आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा खत्म हो जाए, लेकिन मसीह का नाम लेना कभी जो है उसकी खुसूसियात कभी खत्म ना हो, तो फिर अपने आप को पेश करना पुलपट का मकसद नहीं है। किसी शख्स को जो है प्रोमिनेट करना ये मकसद नहीं। पेंटिकॉस्टल मुनादी का असल मकसद ये है कि मेरा और आपके जिंदा यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। हालेलुया। शागिर्द जहां भी जाते थे किसका नाम लेते थे? यीशु मसीह का नाम। अमाल की किताब 3 बाब के अंदर ही लिखा है। 2 बाब में रूह से ममूर हुए, 3 में हैकल में जा रहे हैं दुआ करने के लिए पतरस और यूहन्ना। जब उन्होंने देखा एक जन्म का लंगड़ा खूबसूरत दरवाजे पर बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, और उसके पास आए, कहने लगे सोना चांदी हमारे पास नहीं है। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, एक नाम हमारे पास है जो सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है, और वो यीशु मसीह का नाम है। उन्होंने कहा यीशु के नाम से उठ और चल फिर। लंगड़ा उसी वक्त उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो काम किसने किया? यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आए लोग इकट्ठे होके, उन्होंने कहा भाइयों हमारी तरफ क्या देखते हो? गोया कि हमने अपनी ताकत से किया। नहीं भाई, हमने अपनी ताकत से नहीं किया, ये खुदा ने अपने पाक खादिम यीशु मसीह को जलाल दिया है।
हालेलुया। तो हम होते आज के मनात तो क्या कहते, ए तुहाडे भरा ने कीता है, खुदा ने सदने जे खादम इस्तेमाल किया, विचों सब तो बड़ा बन के खड़ोते होंदे ए सदने जे खादम लो। ठीक है, हमारी मुनाजी के अंदर हमेशा शाती जा रही है। पेंटिकॉस्टल चर्च को मैं इस पैगाम के जरिए से अदा करना चाहता हूं कि हमें अपनी असली पोजीशन की तरफ वापस आना है, जहां यीशु का नाम सिर्फ जलाल पाए। हालेलुया। सिर्फ मसीह को पेश किया जाए, उसके कलाम को पेश किया जाए। मेरे अजीजों, इसमें दूसरे नंबर पर मरकजी हैसियत यीशु मसीह की। जहां भी शागिर्द जाते थे किसका नाम लेते थे? यीशु मसीह का नाम लेते थे, और मौजज़ात के दरिया बह रहे थे, बीमार शिफा पा रहे थे, अंधे देख रहे थे। कितने कितने घंटे वो दुआएं करते थे, कितने कितने घंटे वो मरीज के लिए गीत गाते थे। सिर्फ वो कहते थे कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, और जन्म के लंगड़े उठकर चलना फिरना शुरू हो जाता था। यीशु मसीह के नाम में इतनी कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में ताकत, जहां भी मसीह का नाम लिया जाता, बाजारों में, चौराहों पर, गलियों में, इबादत खानों में, उत्थे ही मौजज़ात होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हम अक्सर कहते हैं आओ फिर साढ़े गिरजे ही आओगे तो शिफा मिलेगी। कैन यू इमेजिन? चौराहों में मौजज़े हो रहे थे, गलियों में हो रहे थे, बाजारों में हो रहे थे, हैकल के पैर खड़े हुए लोग, क्योंकि मरकजियत यीशु मसीह को दी जा रही थी। हालेलुया। यीशु का नाम आप जहां भी लेंगे पूरी दुनिया में, वहां पर ही फतह आपको मिलेगी और मौजज़े मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर पेंटिकॉस्टल मुनादी में रूह कुश की गिरफ्त होती है, पाक रूह की कुव्वत। और इसी तरह पेंटिकॉस्टल वर्शिपर की जिंदगी में, हालांकि गुलूकार बहुत हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाने वाले हैं, सुरीले हैं, पता नहीं कई तरह के पलटे और क्या क्या उसको कहते हैं, वो आते हैं लोगों को, लेकिन वो सिर्फ म्यूजिक है, मौसीकी है। लेकिन अगर आपने प्रस्तुत करनी है तो उसके लिए पेंटिकॉस्टल परस्तार की जरूरत है। हालेलुया। रूह से भरे हुए शख्स की जरूरत है, जो पाक रूह की गिरफ्त में हो और रूह उसके मस्सा में खुदा को जलाल देने के लिए खड़ा हो। इसी तरह से पेंटिकॉस्टल मुनाद जो है, ये भी रूह से भरा हुआ होता है। पाक रूह की कुव्वत पतरस पर ठहरी हुई थी, और वो रूह कुश की कुव्वत के साथ, पूरी पाक रूह की पावर के साथ कलाम कर रहा था। सो पत्थर दिल जो है वो मोम हो रहे थे, जिंदगियां बदल रही थी तेजी के साथ, और मसीह को कबूल कर रही थी। अब पेंटिकॉस्टल मुनादी के लासानी काम चंद एक मैं जल्द जल्द आपको बता दूं। पहले नंबर पर इसमें कायल करने की ताकत है। पेंटिकॉस्टल मुनादी दूसरों को कायल कर लेती है। क्यों? क्योंकि रूह कुश काम कर रहा है। मनाद सिर्फ एक आलय के तौर पे खड़ा है, जस्ट वो एक इंसान की हैसियत से खुदा के इल्फाज, उसके मुंह की बातों को आगे पहुंचाने के लिए एक चैनल है। असल में रूह कुछ काम कर रहा है, इसलिए लोगों के दिलों पर चोट लगती है। पतरस जब कलाम सुना रहा था तो लिखे लोगों के दिलों पर चोट लगी, लोगों के दिलों पर चोट लगी, और वो कहने लगे कि ए भाइयों हम क्या करें। याद रखें, फलसफा, अबलाग, तालीम, आपकी थियोलॉजी की सारी स्टडी, उसके अंदर जो है कायल करने की या दिलों को चोट लगाने की इतनी ताकत नहीं है जितनी रूह कुश के अंदर दूसरे के दिल को चोट लगाने की ताकत है। इसलिए लाखों लोग जो ठट्ठे उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये नशे में हैं, पतरस का पहला आवाज सुनते ही दिलों पर
چوٹ لگ گئی اور چلا اٹھے کہ ہم کیا کریں. جواب ملا توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو تو روح القدس تمہیں بھی نام میں مل جائے گا. ہاللویا. اور 3000 لوگ یہ کون سن جڑے ٹھٹھا کرتے سن پہ جو ٹھٹھوں میں اڑانے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ غیر زمانہ والے ان کہنے نشے اچھنے. خدا نے ان کو روح میں مسرور کر دیا. دلوں پر چوٹ لگ گئی. زندگیاں تبدیل ہو گئی اور کلیسیا شمار میں روز بروز بڑھنا شروع ہو گئی. اب فلپس کی زندگی دیکھیں. وہ شہر سامریہ میں تھا. اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب بتاتا ہے کہ فلپس کی روح سے بھری ہوئی منادی سے لوگ تبدیل ہو رہے تھے. حبشی خوجہ ہیکل میں سے عبادت کر کے آ رہا ہے. اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا وزیر ہے یہ کنداکے کی ملکہ کا شاہی پروٹوکول کے ساتھ. لیکن یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے. روح القدس نے کہا کہ اس کے ساتھ ہو جا تاکہ دیکھ یہ کر کیا رہا ہے. اس نے پوچھا جو کچھ تو پڑھتا ہے سمجھتا بھی ہے؟ بھائی روح القدس اندر ہوں تے سمجھتا پڑھیا لکھیا تے ہے سی ایز اٹ نیکودیمس کی طرح. کتنا بڑا شرع کا عالم تھا. سنہیڈرن کا سب سے بڑا لیڈر. تو اس نے جب مسیح نے روح کی بات کی تو اس کو سمجھ نہیں آئی. مسیح نے کہا بنی اسرائیل دا استاد ہو کے انہاں گلاں نہیں تو سمجھتا. سو حبشی خوجے کے پاس جو فلپس گیا اس نے کہا اس کو سمجھتا ہے جو کچھ تو پڑھتا ہے؟ جواب ملا جب تک کوئی سمجھائے نہ میں نہیں سمجھ سکتا. آج کل کوئی سمجھنا سے تیار ہی نہیں. آج کل سارے سمجھانا والے نہیں. وہ سمجھنے والا تھا. میں سیکھنا چاہتا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں. آ میرے ساتھ رتھ پر بیٹھ میں تیری منت کرتا ہوں. وزیر ایک عام روح سے بھرے ہوئے شخص کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اوپر بیٹھ منت کر رہا ہے. اور جیسے ہی حبشی خوجے نے منادی سنی فلپس نے یسوع مسیح کی ساری منادی بتائی. آگے پانی آ گیا. انہیں کہا یہاں پانی موجود ہے. اب مجھے کون سی چیز بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ جواب ملا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے اور یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے ہیلیلویا تو بپتسمہ لے سکتا ہے. بپتسمہ لینے کے لیے 2 باتیں فلپس نے بتائی تھی. نمبر 1 دل و جان سے مسیح پر ایمان لانا. دوسرے نمبر پر منہ سے مسیح کا اقرار کرنا. اگر یہ 2 کام تو کر سکتا ہے تو بپتسمہ بھی لے سکتا ہے. اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں اور یہ ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہیلیلویا. یہ فلپس کی منادی ہی تھی جس نے اسے قائل کر لیا. اپنے شاہی لباس شاہی پروٹوکول اس نے شاہی پوشاک کی بھی پرواہ نہیں کی. دونوں پانی میں اترے. دونوں اچھا ایک گلاس پانی جو 2 بندے اتر سکتے ہیں بلا اتر سکتے ہیں. اچھا سر بھی نہیں لاندے 10 دن نام بھی نہیں کرتے نہیں اتر سکتے. 2 بندے کم از کم کوئی اینی جگہ پہ ہوئے گی جدے اتر سکتے ہون. لکھا دونوں پانی میں اتر پڑے اور فلپس نے حبشی خوجے کو بپتسمہ دیا اور خدا کا روح فلپس کو کسی دوسری جگہ پر لے گیا. ہیلیلویا. تو بپتسمے کے لیے 2 کام بڑے اہم ہیں. ایک دل سے مسیح کو ماننا قبول کرنا اور نمبر 2 اس کا زبان سے اقرار کرنا. کوئی رکاوٹ نہیں اور کسی قسم کا اور بیریئر نہیں. کئی لوگ منہ سے اقرار بھی کرتے ہیں اندر ایمان بھی ہے مسیح اور پھر بھی بپتسمہ لینے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیے کہ یہ کسی جماعت کی منادی نہیں ہے. یہ کسی مشن کی منادی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے زندہ اور معتبر کلام کی منادی ہے. کنداکے کی ملکہ کا وزیر بپتسمے لے رہا ہے. یہودی لے رہے ہیں.
जब उनके दिलों पर चोट लगती है तो वो बपतिस्मे ले रहे हैं। उत्थे सारे लिए बपतिस्मे का दर खुला है। अमाल की किताब पैदाइश पहले बाब से 28 बाब तक पढ़ते जाएं, सबके लिए ये दरवाजा खुला हुआ है। तो उसने कायल कर लिया। दूसरे नंबर पर दूसरा काम क्या है? रूल उसके बपतिस्मे के लिए तैयार कर दिए मनाती। अमाल 10 बाब 44 आयत में लिखा है कि पतरस कलाम सुना रहा था गैर कौमों को। सूबेदार कुरनेलियस से घर गया ना, वहां पे लोगों को कलाम सुना रहा था। तो कलाम सुनते सुनते लोग रूह से ममूर हो गए। जब आप कलाम सुनते हैं, अंदर कलाम को कबूल करते जाए ना, तो दिल में शुक्रगुजारी करते जाइए, आहिस्ता आहिस्ता दुआ भी दिल में करते जाएं, तो रूह आप पर नाज़िल हो जाता है। जरूरी नहीं कि पादरी हाथी रखे तो फिर ही कई दे पता दा चर्च के पाथ रखना, डीकन भी आ जान, एल्डर भी आ जान, फलाने 20 बंदे दबा के तो कह रहे थे पाक रूह से ममूर हो जाए। ऐसे नहीं होता। एक दफा चार्ल्स स्पर्जन एक जगह पे था। चार्ल्स स्पर्जन ने देखा 10-12 बंदे एक औरत पे दुआ कर रहे थे, हाथ रख के, पास्टर थे सारे, दुआ कर रहे। दुआ कर चार्ल्स स्पर्जन पहुंचे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? असी दुआ कर रहे हैं पाक रूह तो ममूर हो गए। उन्होंने कहा पाक रूह तो तुसा ममूर करना है, पाक रूह से तो खुदा ने ममूर करना है। हालेलुया। उसने कहा पीछे हट जाओ। उसने छोटी सी, मेरा ख्याल 30-40 सेकंड की दुआ की। उसने कहा हाथ रखा, यीशु मसीह के नाम से पाक रूह से भर जा। चला गया आमीन करके। 2 घंटे लगातार वो औरत गैर ज़ुबानों में दुआ करती। हालेलुया। तो ये कलाम भी पाक रूह के बपतिस्मे के लिए तैयार करता है। पतरस कलाम ही सुना रहा था। माल 10 बाब 44 आयत से घर में पढ़े, लिखा हुआ है कि पतरस कलाम सुना रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाज़िल हुआ। क्योंकि उनको तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हुए पतरस ने सुन लिया। ये भी ज़ुबाना पे बोलते गैर ज़ुबाना। और साथ ही पतरस ने कहा क्या कोई अब इनको रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया है? तो मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा कि रूहुल कुद्स गैर कौमों पर भी नाज़िल हो रहा था। तीसरे नंबर पर ईमान पैदा करती है ये मनादी। पेंटिकॉस्टल मनादी क्या करती है? ईमान पैदा करती। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। साफ लिखा है मसीह के कलाम से ईमान पैदा होता है। इसका मतलब है कि मसीह का कलाम है तो फिर शैतान का भी कोई कलाम होगा कि नहीं? मसीह का कलाम, खुदा का कलाम सुने। आदम और हवा को खुदा ने कहा तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन बाग के बीच में लगे हुए नेको बद की पहचान के दरख्त में से हरगिज ना खाना, जिस दिन तूने उसमें से खाया तू मरा। ये खुदा का कलाम। खुदा ने एक लिमिट, एक हद बंदी रखी हुई थी कि ये रेड लाइन तू क्रॉस नहीं कर सकता, बाकी बेरोक टोक सब कुछ खा। एक की बाबत खुदा ने कहा तू जिस दिन उसमें से खाया तू मरा। ये खुदा का कलाम था। इब्लीस ने आते साल पता क्या कलाम किया? तुम हर किसी ना मरोगे। उन्हें कहते बड़ी सुनी गल उन्हें की थी, खुदा दे ना जी खाओगे तो मरोगे, ये कहता तुसी मरोगे ही नहीं। आज दुनिया के अंदर लाखों लोग रोज मर जाते हैं, लाखों की तादाद में। हर रोज लाखों लोग मरते हैं। लाखों मर्तबा इब्लीस झूठा ठहरता है और हमारा खुदा जो है वो सच्चा ठहरता है। तो फिर किदा कलाम नाल ईमान पैदा होना? मसीह दे नाल। इब्लीस दे कलाम नाल बेईमानी पैदा होएगी। ठीक है, तो मसीह खुदा रोज़ा के कलाम करता सी, इब्लीस ने किदा नहीं कीता। सो ये ज़हन के अंदर रखें, ईमान पैदा करने वाली कुव्वत जो है वो रूहुल कुद्स है। पाक रूह से भरी हुई मनादी हमारे अंदर ईमान पैदा कर देती है। अमाल की किताब 14वें बाब की 9 से 11 आयत को अगर आप घर में पढ़ते हैं तो लुस्त्रा में एक जन्म का लंगड़ा था। पौलुस और सिलास उसको कलाम सुना रहे हैं। कलाम सुनते सुनते
बाइबल में लिखा है उसके अंदर शिफा पाने का ईमान पैदा हो गया। लिखा है ना वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देता है। ठीक है, तो कलाम में कुछ है और प्रस्तिश ठीक है ऐसे दुआओं से भी देता है, लेकिन ये ना समझे कि कलाम आप सुन रहे हैं तो शिफा नहीं मिलती। तो उसने कलाम सुन रहा था, ईमान पैदा हो गया। जब पतरस को पता चला ना कि इसके अंदर ईमान पैदा हो गया शिफा पाने का, उस लंगड़े को पतरस ने कहा कि उठ। जन्म का लंगड़ा उसी वक्त उठकर हरन की मानो चौकड़ियां भरना शुरू कर दिया। हालेलुया। अच्छा, इबादत खाने का सरदार जो बुत परस्ती यूस देवता का जो पुजारी था ना, वो हार ते बैल लेके आ गया। उन्होंने पाने ने बैल उन्होंने कुर्बानी करना है। उसने जो है वो पौलुस का नाम तो हरमीस रखा, हरमेन्यूटिक्स कलाम की तशरीह करने वाला, ठीक है, हरमीस रखा, उसका नाम ज़्यूस रखा सलास का। कुर्बानियां देने लगा, लेकिन लिखा है शागिर्दों ने अपने कपड़े फाड़ लिए। उन्होंने कहा भाइयों ये क्या करते हो, ये हमने नहीं किया, ये सब कुछ यीशु नासरी ने किया है। हालेलुया। तो साढ़े वर्गे ने पूरा पिंड हार पाना है। ठीक है, एक ने पावो देख के ला के आए सन इबादत खाना सरदार, और भी हार लिया हो भाई। ठीक है, ज़हन के अंदर रखें, सुनने से शिफा मिल जाती है। ये जन्म का लंगड़ा गौर से कलाम सुन रहा था। अगर आप भी गौर से सुनेंगे, सुनते सुनते आप शिफा पा जाएंगे। चौथे नंबर पर पेंटिकॉस्टल मनादी जो है बदरूहों को ललकारती है। लेकिन मुझे अफसोस है आजकल के ਜਿਹੜੇ बहुत सारे मेंबर हैं ये बदरूहों को नहीं ललकार पा रहे। हालांकि बाइबल में लिखा हुआ है अपने आप को खुदा के ताबे कर दो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ते मुकाबले करने से सी तैयार नहीं, मुकाबला करने से सी रखिया है पादरी ने। कल राती 2 बजे भी ठक फोन, पादरी साहब का डर गया बच्चा जरा दुआ करना। फिर ऐसे ऐसे अजीबो गरीब मामलात। एक बेटी को मेरा ख्याल है 7 महीने की भी नहीं सी, तो मेरे पास किसी ने मेरे हाथ में पकड़ाई, गोद में एक बेटी औरत ने कहने लगी ये देते किसी कुछ कर छड़िया है, पादरी साहब जरा दुआ करो। मैं कहने बेचारी ने किसी का की बिगाड़िया है, कह देते किसी कुछ करना है। कोई बड़ा बंदा हो ना, बंदा कहता किसी टाइम गुस्सा किया सी, फलाने टाइम उन्हें मेरी बेइज्जती की, लड़ पिया सी, बंदा कहता ये भाई इसने क्या किया है किसी का। हमारी थिंकिंग, हमारी साइकी अजीबोगरीब किस्म की होती जा रही है। ये बदरूहों को ललकारने वाले होते थे। जहां बदरू नजर आ जाती लोग कहते हुए थे भाई मिशन में सब ले आओ। कई दफा तो चर्च में से भेज देता था मुनाद, वो कहता था इन भाइयों को ले जाओ। ठीक है, कैन यू इमेजिन ये सूरत हाल थी। ये बदरूहों को ललकारने वाले हैं। अमाल की किताब 13वें बाब में लिखा है कि पौलुस रसूल पाफस में था, वहां सूबेदार था सिरगियुस, वो कलाम सुनना चाहता था। है रूमी सी, दूसरे मज़हब के लोग ज्यादा शौक से कलाम सुनते थे उन दिनों में। तो रूमी था, बड़ा मर्तबे वाले ये लोग होते थे, कलाम सुनना चाहता था। उस इलाके का एक जादूगर था, उसका नाम था अलमास। तो उसने मना किया उसको, लेकिन नहीं 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 ऐना को कलाम नहीं सुनना, ये नहीं सही सुनते कलाम, जोश से सुनाते ऊंची ऊंची सुनाते हैं। ये रूह से भरी हुई मुनादी की मुखालफत तो होती है। जब पौलुस ने देखा ना कि ये तो कलाम ही नहीं सुनने दे रहा, पौलुस रसूल ने उस जादूगर को ललकारा और उसे कहा कि ए इब्लीस के फर्जंद, तू खुदा की सीधी राहें बिगाड़ने से क्यों बास नहीं आ रहा। जैसे ही ये कहा देख कुछ देर के लिए तेरी आंखें अंधी हो जाएगी, तू देख भी
نہیں پائے گا. الماس جادوگر اسی وقت اندھا ہو گیا اور اس نے صوبے دار کو کلام سنایا اور اس علاقے کے بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. تو یہ منادی جو ہے شیطانی قوتوں کو للکارتی ہے جو خدا کا کلام پھیلنے سے روکتی ہے. 5ویں نمبر پر پینٹیکاسٹل منادی میں روح القدس کی نعمتیں کام کرتی ہیں. آپ اگر بائبل مقدس میں اس تحریک کی الہی جو ہے وہ دیکھیں تو کئی جگہوں پر روح القدس کی نعمتوں کی بہتات دیکھی گئی. مناد روح القدس کی کنٹرول میں آ جاتا ہے جب وہ منادی کر رہا ہوتا ہے. اس کو نہیں کئی دفعہ پتا ہوتا کہ کلام آ کتھوں رہا ہے. وہ روح القدس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. پھر روح القدس کے مسا سے بھری ہوئی تعلیم، مکاشفے، علم، زندگیوں کی تبدیلی کے لیے خدا کا الہام بائبل مقدس میں سے الومینیٹ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پر اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ روح القدس کی نعمتیں زندگیوں کے اندر کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں کہ روح القدس کی 9 نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں مناد کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں تاکہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں اور نجات پائیں. علمیت کا کلام، حکمت کا کلام، روحوں کا امتیاز، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے مناد کو فطری آنکھ مل جاتی ہے. وہ ایسے بھید دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا، عام آنکھیں نہیں دیکھ پاتی. دنیا کے صرف دنیاوی چیزیں دیکھتی ہیں. تو وہ ایسی چیزیں جو بیہائنڈ اور کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے پیچھے جو کام کرنے والی قوتیں ہیں، ہمارے پیچھے ہمارا فیوچر، ہماری موجودہ صورتحال، جب یہ 3 نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس سے خدا کی آنکھیں لگ جاتی ہیں. ہاللیلویا. لیکن میں اکثر کلیسیا کو تعلیم دیتا ہوں، اسٹڈی دیتا ہوں کہ خدا کی آنکھیں صرف بدروئیں نہیں ہمیں دکھاتی، لاگتے جاندیاں نے برکتاں وہاں دی جانے. آج کل ایک یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، بہت سارے خادم منادی کے لیے نکلتے ہیں جس کا آپ جانتے ہیں ایتھے بھی بدرو، ایتھے بھی بدرو، اوتھے بھی بدرو. بھائی خدا کی آنکھیں بدروؤں میں دیا ہے. روحوں کا امتیاز، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام جب مل جاتا ہے تو مناد کو خدا کی آنکھیں لگ جاتی ہیں. روح القدس کی تحریک سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھی ہوئی بہن، پیچھے بیٹھا ہوا بھائی، یہاں بیٹھا ہوا، ادھر بیٹھا ہوا، کس روح میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو اگر شفا، معجزات اور ایمان، یہ وہ 3 نعمتیں ہیں جن سے ایک مناد کو خدا کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. وہ جس پر ہاتھ رکھتا ہے اس کا بدن شفا پانا شروع ہو جاتا ہے. غیر زبانیں، غیر زبانوں کا ترجمہ، نبوت، یہ وہ نعمتیں ہیں جس سے براہ راست ہم خدا کا منہ بن جاتے ہیں اور خدا کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ خدا سے باتیں کرتا ہے. تو اس کی کوئی نہیں عام شخص سمجھتا. پہلا کرنتھیوں 14 باب میں لکھا ہے لیکن جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ صاف اور واضح طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے. ان نعمتوں کے درست استعمال سے چرچ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور آخری نمبر پر جو ہے وہ روح القدس کے پھل زندگی کے اندر آ جاتے ہیں.